77번째 한개 노트입니다. 내가 원하는 나를 창조하는 과학적 효과의 이름. 과학적으로 이렇게 실험을 해서 발견한 효과가 있어요. 그 효과 이름이 뭔지 한번 맞춰보시기 바랍니다. 제가 힌트를 드릴 테니까 이중순리 실험이라는 것을 통해서 발견하게 된 건데, 이 이중순리 실험이라는 것은 이스라엘의 와이즈만 과학원에서 했던 실험입니다. 그 당시에 양자물리학의 최고 권위를 가졌던 단체입니다. 양자물리학 들어보셨죠? 네. 최고 권위를 가졌던 단체인데, 이 실험을 보여드리기 전에 상식적으로 좀 아셔야 될 게 있어요. 다음 모형이 무엇의 모형입니까? 별? 네, 원자 모형이죠. 원자 모형. 원자는 원자핵과 전자로 구성되어 있죠. 그 원자핵은 중성자와 양자로 구성되어 있습니다. 여기에서 중성자, 양자, 전자 이것을 밀입자라고 부릅니다. 현재까지 과학이 발견한 가장 작은 단위, 물질을 구성하는 최소 단위가 뭐예요? 이 밀입자라는 겁니다. 밀입자. 사람을 구성하는 것도 밀입자고 사물을 구성하는 것도 밀입자입니다. 모든 물질의 최소 단위니까. 그래서 따지고 보면 사람이나 책상이나 그 최소 단위 물질은 똑같다는 거죠. 이 밀입자라는 걸 발견했는데 이중순리 실험이 뭔가 동영상으로 보여드리겠습니다. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now, there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this.
So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of 2 bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange netherworld of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. 이해되셨습니까? 슬릿이 뭐냐면 아까 그 판을 세워놨죠. 거기에 이렇게 작은 틈이 있었잖아요. 그걸 이제 슬릿이라고 하는데 제가 보충 설명을 드리기 위해서 준비했습니다. 이게 슬릿이 2개가 되면 2줄의 띠가 생겨야 되잖아요. 근데 이게 전자를 쐈는데 전자가 알갱이라고 가정을 하고 쐈는데 2줄의 띠가 안 생기고 물처럼 어떻게 파동처럼 간섭 효과가 일어나서 여러 개의 띠가 생긴 겁니다. 그래서 이게 왜 그런 현상이 생기는가를 관찰하려고 어떻게 했습니까? 이렇게 여러 개의 띠가 생기니까 그 지나가는 과정에 몰랐어요. 카메라를 놔뒀죠. 관찰을 하게 해둔 거죠. 관찰하게 놔뒀더니 그 다음에 어떻게 간섭 현상이 일어나지 않고 알갱이처럼 2줄의 띠가 생긴 거예요. 관찰을 하지 않았을 때는 이 알갱이는 전자를 쐈었는데 파동이 일어나더니 파동처럼 움직이더니 관찰을 하니까 어때요? 알갱이처럼 움직이더라는 겁니다. 이 실험의 이름이 바로 뭘까요? 이것이 바로 내가 원하는 나를 창조하는 과학적 효과의 이름입니다. 이 실험을 통해서 발견한 효과가 있어요. 무슨 효과? 제가 답을 다 말씀드렸어요, 이미. 관찰했더니 2줄이 생겼죠. 무슨 효과? 이것을 바로 관찰자 효과라고 합니다. 신기하죠? 이 밀입자라는 것들이 파동으로 막 움직이다가 관찰하니까 2줄로 섰는데 이유가 뭐냐? 관찰하는 사람이 어떤 의도로 관찰을 했겠습니까? 쟤들은 당연히 파동이 생겨야 정상이야 하는 마음으로 관찰을 했겠습니까? 아니면 알갱이니까 2줄이 생겨야 당연하지 라는 마음으로 관찰했겠습니까? 물이 아니잖아요. 그죠? 그 알갱이니까 전자는 알갱이라고 가정을 하고 쐈으니까 2줄이 생겨야지 하는 마음으로 관찰을 했더니 얘들이 그 의도를 읽고 이 밀입자 그 의도를 읽고 2줄로 상을 내줬던 거예요. 이것이 바로 관찰자 효과라는 겁니다. 이 관찰자 효과를 활용하면 여러분 내가 원하는 나를 만들 수 있습니다. 첫째, 내가 원하는 몸을 만들 수 있습니다. 여러분 하버드 대학교에서 실험을 했는데 랭고 교수라는 분이 실험을 했어요. 호텔에 근무하는 84명의 노동자를 대상으로 실험을 했습니다. 이 노동자한테 사전에 인터뷰를 해보니까 전부 비만이고 좀 하는 일이 노동이라고 생각하고 그러니까 운동이 아니고 노동이라고 생각하니까 살이 안 빠지는 거죠. 그래서 이 반 딱 잘라가지고 84명의 반이면 얼마예요? 42명한테는 이런 얘기를 해줬어요. 지금 당신들이 하는 일은 청소를 종류로 나누면 시트 갈기, 진공 청소기, 욕조 닦기 이런 게 있는데 이 사람들 하루 평균 15개 방 청소를 한대요. 그랬을 때 청소 시간은 15분으로 잡으면 소모되는 칼로리가 이만큼이다 라고 얘기를 해줬습니다. 그러니까 청소를 하면서 당신들의 몸을 잘 관찰해봐라. 이 정도의 칼로리 소모가 되니까 배가 들어가고 싶으면 배를 관찰하고 뭐 허리가 날씬하고 싶으면 허리를 관찰하고 이렇게 관찰을 해보라 라고 반한테만 얘기해 준 겁니다. 42명한테만. 근데 그 결과 어떻게 됐을까요? 42명은 몸이 날씬해지고 피곤하지도 않고 나머지 42명은 여전히 노동이라 생각하고 고되다는 인터뷰를 했다고 합니다. 관찰하니까 몸도 바뀌다라는 거죠. 그러니까 여러분 뱃살 빼고 싶으면 어떻게 해야 돼요? 맨날 레벨을 쳐다보면서 빠져라 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 하면 뱃살이 빠진다는 겁니다. 실험 한번 해볼까요? 여러분 왼손 이렇게 들어보세요. 그러면 여기 손목에 이건 뭐라고 해야 되죠? 띠 같은 게 하나 있죠? 오른손에도 있죠? 요 띠를 이렇게 마주대고 손을 딱 잡으면 손바닥을 이렇게 붙이면
요 그림처럼 손바닥을 이렇게 딱 붙여보세요. 그 다음에 중지를 보세요, 중지. 한쪽이 길 겁니다. 똑같지 않아요. 어느 한쪽이 깁니다. 그렇죠? 그럼 이제 다시 손을 놓으세요. 그 다음에 짧은 손 있죠, 짧았던 손. 중지가 짧았던 손에 중지를 보세요, 이렇게. 보면서 속으로 계속 이렇게 외쳐보세요. 길어져라, 길어져라, 길어져라. 길어져라, 길어져라. 한 30초 해보세요. 길어져라, 길어져라, 길어져라. 길어지는 게 보입니까? 믿고 한번 해보세요. 길어져라, 길어져라. 길어질 것이다. 길어져야 해. 길어져라. 자, 다시 한번 해보세요. 길어졌죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 바로 증명할 수가 있습니다. 저는 이걸 하면서 손바닥을 떼고 다시 물어보지 않고 붙인 상태에서 길어져라, 길어져라 해도 길어지더라고. 우리 몸이 뭐예요? 관찰을 하니까 반응을 한다는 겁니다. 왜? 우리 몸을 구성하고 있는 채소 물질도 뭐예요? 이 미립자이기 때문에 그렇다는 겁니다. 몸만 그러냐? 성격까지 여러분 바꿀 수 있습니다. 성격도 바꿀 수 있습니다. 관찰을 하면. 여러분 보이는 그림이 뭐예요? 여자인데 숙녀입니까? 할머니입니까? 노파는 안 보입니까? 자세히 보세요. 노파도 보입니다. 노파 입, 코, 눈. 그렇죠? 자, 노파다 생각하고 노파를 봐보세요. 노파 보이죠? 숙녀 안 보이죠? 숙녀를 봐보세요, 이제. 숙녀 보이죠? 근데 노파가 안 보이죠? 이런 것을 상보성의 원리라고 합니다. 인간은 생각을 할 때 동시에 두 가지를 할 수가 없습니다. 지금 이 그림을 볼 때 노파와 숙녀가 동시에 보이지 않는 것처럼 같은 시간대에 같이 보이지 않잖아요. 이런 걸 상보성의 원리라고 해요. 생각도 어떻습니까? 긍정적인 생각하고 부정적인 생각을 동시에 할 수가 없습니다. 부정적인 생각을 하거나 긍정적인 생각을 하거나 둘 중에 하나밖에 못한다는 거죠. 여러분 부정적인 생각을 많이 하면 성격이 어떻게 될까요? 부정적인 성격이 되겠죠. 좀 격팍해지고 짜증내고 그죠? 근데 긍정적인 생각을 많이 하면 어떻게 되겠어요? 긍정적인 성격으로 바뀌겠죠. 예를 들어서 뒷집에 부정적인 엄마가 있었어요. 이 엄마는 애가 이렇게 질문을 하면 엄마 놀이터에 가도 돼? 이렇게 얘기합니다. 엄마가 부정적이니까. 안 돼. 아직 숙제 안 했잖아. 근데 앞집에 긍정적인 엄마가 있었어요. 이 엄마는 애가 똑같이 놀이터 가도 돼? 라고 하면 뭐라고 했을까요? 그러면 가도 되지. 숙제하고 가. 같은 말이죠. 근데 부정적인 엄마는 안 돼. 숙제 해야지. 긍정적인 엄마는 뭐 그래라 대신 숙제하고 가. 같은 말이죠. 근데 긍정적인 엄마는 이렇게 얘기한다는 겁니다. 또 아이가 이렇게 물을 수도 있죠. 엄마 나 친구 집에 놀러 가도 돼? 부정적인 엄마는 뭐? 안 돼. 일단 안 돼. 그 다음에 5분 후에 밥 먹어야 되니까 안 돼. 긍정적인 엄마는 똑같은 질문을 했을 때 뭐라고 할까요? 당연히 되지. 5분 뒤에 점심 먹고 가. 라고 하더라는 겁니다. 그 세월이 흘러서 두 아이 다 의사가 됐습니다. 의사가 됐는데 부정적인 엄마 자식도 의사가 됐고 긍정적인 엄마 자식도 의사가 됐어요. 근데 이 환자를 만났는데 환자가 시한부 인생인 겁니다. 6개월이 남았습니다. 부정적인 엄마의 아들 의사는 뭐라고 했을까요? 이렇게 얘기했답니다. 잘해 6개월 버팁니다. 의사가. 환자한테 이렇게 얘기했답니다. 근데 긍정적인 엄마의 아이는 의사가 되고 나서 이렇게 얘기했답니다. 뭐라고 했을까요? 6개월 동안 가족들과 행복하게 보내십시오. 라고 했답니다. 어떤 병원은 문 닫았겠죠. 부정적인 엄마의 아이의 병원은 문 닫았다는 소문이 있습니다. 유치하네요. 문 닫았다고 합니다. 그러니까 어때요? 내가 내뱉는 말이 나의 성격을 만들죠. 그래서 여러분 이 말하기 전에 생각하기 전에 관찰을 해보는 거예요. 내가 어떤 말을 하고 있는지 긍정적인 말을 하고 있는지 부정적인 말을 하고 있는지 관찰을 하면 어때요? 관찰하는 대로 성격이 바뀐다는 겁니다. 근데 지능까지도 우리 IQ 지능도 관찰하면 바뀔 수 있다는 겁니다. 여러분 코이라는 물고기 아시죠? 코이라는 잉어가 있어요. 비단잉어. 이 비단잉어를 어항에 넣어놓으면 길어야 90cm까지 자랍니다. 아니 9cm까지 자랍니다. 잘못 썼습니다. 8, 9cm 정도 자란답니다. 길어야 어항에 넣어놓으면. 그런데 얘를 강에 풀어놓으면 얼만큼 자랄까요? 1m까지 자랍니다. 이게 실제로 잡힌 코이죠. 1m까지
자란다는 겁니다. 신기하죠? 그러니까 이 지능도 내가 어떻게 관찰을 하느냐에 따라 바뀌는데 여러분 어떤 일을 할 때 있지 않습니까? 어떤 식으로 생각을 하십니까? 내 머리 가지고 이거 되겠나? 이렇게 생각하시면 어떻게 돼요? 내 머리를 절대 벗어나는 활동을 할 수가 없답니다. 예를 들어서 우물 안에 개구리한테 대구라는 곳이 있단다라고 얘기하면 미쳤다 하겠죠. 올랑 대구라는 곳이 있단다라고 해도 미쳤다고 하겠죠. 그러니까 내가 이 시야가 좁으면 어때요? 그 시야 이상을 발휘할 수가 없다는 겁니다. 그런데 내 머리 가지고 이게 되겠나가 아니고 어떻게? 내가 이걸 하려면 뭘 하면 될까? 어디서 정보를 얻으면 될까? 어디에서 도움을 받으면 될까? 이렇게 생각하면 어때요? 사고가 확장이 되죠. 그러면 IQ가 높아진다는 겁니다. 그러니까 우리 몸을 가지고 뭐라고 해요? 우리가 소우주라고 하잖아요. 이 우주를 구성하고 있는 인간이 발견한 최고 작은 입자 이름이 뭐예요? 밀입자라는 거예요. 근데 이 밀입자라는 건 뭡니까? 인간의 의지대로 관찰하는 대로 반응을 한다는 겁니다. 그래서 내가 내 몸을 볼 때, 내 머리를 볼 때, 내 사고를 볼 때 관찰을 하잖아요. 의도를 갖고. 그럼 그 관찰하는 대로 내가 나라는 사람이 바뀐다는 겁니다. 그래서 여러분 끌어당김의 법칙이라고 들어보셨죠? 그 끌어당김의 법칙도 결국 이 밀입자가 반응을 하는 겁니다. 나 저 사람 좋아해 그러면 그 사람의 에너지 중에 밀입자가 반응을 한다는 거죠. 왜 예를 들어 우리 길 가다가 뒤통수가 땡겨서 돌아보면 누가 날 쳐다보고 있죠. 그게 뭡니까? 이 밀입자들이 반응을 하기 때문에 그렇습니다. 누가 날 쳐다보고 있으면 내가 뒤통수가 땡기는 거예요. 이걸 TV에서 얼마 전에 실험을 했는데 19명이 돌아보더랍니다. 그만큼 이게 강력한 거예요. 또 러시아에서는 이런 실험을 해봤다고 합니다. 새끼 토끼를 낳자마자 어미한테 떨어뜨려가지고 지구 반대편에 가서 좀 잔인한 실험을 했어요. 죽였어요. 그런데 엄마의 뇌파가 바뀌더라는 거죠. 밀입자는 그런 식으로 반응을 한다는 겁니다. 공간에 상관없이 시간에 상관없이 이렇게 반응을 한다는 겁니다. 그래서 이 우주는 결국 우리가 어떻게 우리가 원하는 내 모습을 만들 수 있는 기운을 갖고 있다는 겁니다. 이 인간이 겨우 지금까지 발견한 과학적 수준이 이제 밀입자라는 거예요. 근데 이 밀입자라는 것보다 더 작은 나리가 있겠어요, 없겠어요? 있을 거라는 거지. 왜? 우주로 보면 지구의 크기가 이 밀입자만 하기 때문에 그렇습니다. 이 밀입자 크기가 얼마나 하냐면, 쉽게 말해서 이 전자의 크기가 얼마나 하냐면, 원자가 미식축구 운동장이라고 치면, 미식축구장이라고 치면, 원자 핵이 쌀 한 톨만 하답니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 아까 원자의 구성이 뭐예요? 원자 핵과 전자로 구성되어 있다 그랬죠? 그러니까 원자가 미식축구장만 하다면 원자 핵의 크기는 쌀 한 톨. 축구장에 있는 쌀 한 톨. 근데 이 전자의 크기는 얼마나 하는 줄 아세요? 이 쌀 한 톨의 10,000분의 1 크기랍니다. 그게 지금까지 발견한 밀입자의 크기입니다. 이 밀입자들이 의지대로, 관찰하는 사람의 의지대로 반응을 한다는 거죠. 너무 신기하지 않습니까? 그래서 여러분이 원하는 내 모습 있지 않습니까? 그럼 이 온 우주를 구성하고 있는 이 밀입자들이 내가 원하는 대로 되도록 도와주고 있다는 겁니다. 그래서 원하는 사람이 있으면 만나게 되고 하고 싶은 일 있으면 하게 되죠. 근데 반대로 생각하면 어떻게 돼요? 될 일도 안 되고 만날 놈도 못 만나게 되고 그렇게 되는 겁니다. 그래서 오늘부터는 관찰자 효과를 활용해서 내가 되고 싶은 모습, 내 모습을 계속 한번 관찰해 보세요. 그럼 나도 모르게 그런 사람이 됩니다. 77번째 행위를 했습니다. 감사합니다.